കളകളമൊഴുകി വരും കുളിരലയിൻ നാദം, അലകടലിൻ ആഴങ്ങളിൽ നിന്നുയരും നാദം, കൂനമ്മാവിൻ നാദം, കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നാദം. റേഡിയോ പ്രിയോ, റേഡിയോ പ്രിയോ. കളകളമൊഴുകി വരും കുളിരലയിൻ നാദം, അലകടലിൻ ആഴങ്ങളിൽ നിന്നുയരും നാദം, പൂനമ്മാവിൻ നാദം, കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നാദം. റേഡിയോ പ്രിയോർ, റേഡിയോ പ്രിയോർ, റേഡിയോ പ്രിയോർ. നമ്മുടെ വസന്തം എന്നത് അമ്മയെന്ന മഴക്കാടുകൾ മാത്രമായിരുന്നില്ല, അച്ഛൻ കൊണ്ട വേനലും കൂടിയായിരുന്നു. നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ ഭാരമെല്ലാം സ്വന്തം തോളിലേറ്റി ആകാശം മുഴുവൻ സ്വപ്നം കാണാൻ പഠിപ്പിച്ച വ്യക്തി. ഇന്ന് ജൂൺ 15 ഫാദേഴ്സ് ഡേ. ലോകത്തിലെ എല്ലാ പിതാക്കന്മാരെയും സ്നേഹത്തോടെയും ബഹുമാനത്തോടെയും ഓർത്തുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ റേഡിയോ പ്രിയോറുമായി മുമ്പിലെത്തുന്നു 10Dയിലെ കൂട്ടുകാർ. ഞാൻ കാതറിൻ സൈനിങ് ഇൻ. മഴ നനച്ചിരിക്കാതെ പെയ്ത് ആകെ നനച്ചു കടന്നു പോകും. ചിലപ്പോൾ പെയ്ത് പെയ്ത് പിരിയാൻ മടിച്ച് അങ്ങനെ നിൽക്കും. ഇന്നത്തെ ഈ റേഡിയോ പ്രിയോർ നിങ്ങൾക്കൊരുക്കുന്നു വ്യത്യസ്തമായ മഴ അനുഭവങ്ങൾ. അത് പാട്ടാകാം, കഥയാകാം, അനുഭവമാകാം. പൂനമ്മാവിൻ നാദം, കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നാദം. റേഡിയോ പ്രിയോർ, റേഡിയോ പ്രിയോർ, റേഡിയോ പ്രിയോർ. Some people feel the rain, others just get wet. Magic of rainy days and reading speechമായിരുന്നു Antonio Jos Dixon. Hello everyone. Today I would like to speak about the topic the magic of rainy days and reading. Yes, I'm so glad to speak about the perfect pairing, rain and reading. There is something magical about rainy days that makes them ideal for getting lost in a good book. Imagine snuggled up with a warm cup of tea or hot chocolate, surrounded by the soothing sound of raindrops on the roof. The world outside may be grey and wet, but inside you're transported to a world of wonder and adventure. Rainy days are the perfect excuse to develop a reading habit. Why not make it a point to read a book on a rainy day? You can explore new genres, discover new authors, and meet new characters. Reading can be a great way to escape the monotony of daily life and explore your imagination. Did you know that some of the world's most famous authors were inspired by rain? Mary Shelley's Frankenstein was conceived on a stormy night, and Jane Austen's novels often feature rainy scenes that added to drama and romance. To get you started, here are some book recommendations that are perfect for a rainy day. The Alchemist by Paulo Coelho, The Diary of a Young Girl by Anne Frank, or The Secret Garden by Francis Burnett. These books are sure to transport you to another world and make you forget all about the rain outside. So next time it rains, don't let the gloomy weather get you down. Instead, grab a book, get cozy, let the sound of rain wash over you. You might just discover a new favorite author or journal. And here's a challenge for you. Keep a rainy day reading journal. Write down the books you read on rainy days, your favorite quotes, and how the stories inspired you. You can even add some doodles or sketches inspired by rain. Developing a reading habit can have numerous benefits. It can improve your vocabulary, enhance your creativity, and even help you relax and reduce stress. So make reading a part of your rainy day routine and watch your imagination soar. Before we wrap up, I want to leave you with a quote from a famous author. There is no such thing as bad weather, only different kinds of good weather. Jostein Gardner. So let's make the most rainy days and get reading. Stay dry, stay happy, and happy reading. Thank you. ജൂൺ 19 വായനാ ദിനം. മലയാളിയെ വായനയുടെ ലോകത്തേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തിയ PN പണിക്കരെ ഓർക്കുന്ന ദിവസം. വായനയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഏഞ്ചൽ മരിയ. ചെറുപ്പം മുതൽ കുട്ടികളെ വായനാശീലം വളർത്തേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. വായിക്കാനായി അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനൊപ്പം വായിക്കാനായി അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും വേണം. കുട്ടികളുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ചാവണം പുസ്തകങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. പുസ്തകങ്ങൾ ഒരേ സമയം അവരെ ചിരിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം. വായനയിലൂടെ അവരെ നല്ല പൗരന്മാരായി വളർത്തിയെടുക്കാനും നല്ല ചിന്തകൾക്ക് ഉടമകളാക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു. വായന കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ആശയങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്നു.
കൂടുതൽ ആശയവിനിമയത്തിന് സാധിക്കുന്നു. കുട്ടികളുടെ ഭാഷാ നൈപുണ്യ വികസനത്തിനും വായന സഹായിക്കുന്നു. നിർബന്ധിച്ച് വായിപ്പിക്കാതെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി കുട്ടികളെ വായനയുടെ ലോകത്ത് കൊണ്ടുവരണം. PN പണിക്കരെ ഓർമ്മിക്കുന്ന ഈ ദിവസത്തിൽ നമുക്ക് പുസ്തകങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കാം. ഊനമ്മാവിൻ നാദം, കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നാദം, റേഡിയോ പ്രിയോർ, റേഡിയോ പ്രിയോർ, റേഡിയോ പ്രിയോർ. ചാഞ്ഞും ചരിഞ്ഞും പെയ്യുന്ന വയനാടൻ മഴ, കോടമഞ്ഞ് കരിമ്പിടം പുതയ്ക്കുന്ന സന്ധികളിൽ കാട്ടരുവികൾ താളം പിടിച്ച് പാറക്കെട്ടുകൾ ചാടിക്കുതിച്ച് പായുമ്പോൾ മഴ ഭിന്നഭാവങ്ങൾ തീർക്കും. വയനാടൻ മഴയുടെ രൗദ്രഭാവം വെളിവാക്കുന്ന P. വത്സയുടെ നെല്ല് എന്ന നോവലിലെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗവുമായി അമിയ അനീഷ്. എന്തൊരു മഴ! സന്ധ്യയ്ക്ക് തുടങ്ങി പുലരും വരെ തുടർന്നു. കാർമേഘങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ ആകാശത്ത് മതിച്ചു നടന്നു. കുന്നുകളുടെയും വനനിരകളുടെയും മുഖങ്ങൾ കറുത്തു. ബ്രഹ്മഗിരിയുടെ ഉച്ചിയിൽ കാവൽ നിന്നിരുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട വൃക്ഷങ്ങൾ രാക്ഷസാകാരം പൂണ്ടു. കാറ്റിന്റെ ബന്ധനങ്ങൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. അവ കാർമേഘങ്ങളെ അടിച്ചുടച്ച് തരിപ്പണമാക്കി. വാരിയെറിയപ്പെട്ട ചരൽക്കലുകൾ പോലെ മഞ്ഞുകട്ടകൾ ചിതറിത്തെറിച്ചു. പൂവിട്ടു തുടങ്ങിയിരുന്ന വെള്ളരിയും മത്തനും കുമ്പളവള്ളികളുമെല്ലാം അമ്പേ തകർന്നു. ഇതാണ് വയനാടിന്റെ ഗതി. കായ്ക്കറകളുടെ കഴുത്ത് ഒന്ന് നീളുമ്പോഴേക്കും വരും ഒരു മഴ. ആലിപ്പഴം വീണ് സർവ്വതും മണ്ണടിയും. അല്ലെങ്കിൽ നശിച്ച കാറ്റ്. ഒറ്റ വാഴത്തെ ശേഷിക്കില്ല. വനഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന വളക്കൂറുള്ള കറുത്ത പുതുവെള്ളം വളപ്പുകളിലൂടെ വയലുകളിലൂടെ കുത്തിയൊഴുകി താഴെ ബാവലയുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കടന്നു പോകുന്നു. നിനച്ചിരിക്കാതെത്തിയ മഴയെ നോക്കി അവൾ പാടി. മനോഹര ഗാനവുമായി അനഘ എസ് നായർ. ഏതോ മഴയിൽ നനവോടെ നാം ഒന്നു കണ്ടു, തീരാമൊഴിയിൽ മൗനങ്ങളൊന്നായലിഞ്ഞു, ഈറൻ കാറ്റിൽ മെല്ലെ മായും മഞ്ഞിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, ഈറൻ കാറ്റിൽ മെല്ലെ മായും മഞ്ഞിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, പുലരും പൂക്കളായിതാ പകലുകൾ തീരാതെ പുതുമഴ തോരാതെ ഇരുചിറകറിയാതെ ഒന്നാകുന്നേ, പല നിറമകലുന്നേ പുതുനിറമുണരുന്നേ, ഒരു സ്വരമുയരുന്നേ നെഞ്ചിൽ താനേ. ആദ്യമായെന്ന പോൽ അത്രമേലോമലായി നോക്കി നോക്കി നിന്നു, മാരിവിൽ മാഞ്ഞതും രാവുകൾ പോയതും നാം അറിഞ്ഞതില്ല, പതിവായി ചാരി നിന്നതും പറയാതെ തമ്മിൽ കണ്ടതും, പതിവായി ചാരി നിന്നതും പറയാതെ തമ്മിൽ കണ്ടതും, ഏതേതോ തേറിപ്പോയോ, ഒന്നൊന്നും മിണ്ടാതെ പോയോ, പകലുകൾ തീരാതെ പുതുമഴ തോരാതെ ഇരുചിറകറിയാതെ ഒന്നാകുന്നേ, പല നിറമകലുന്നേ പുതുനിറമുണരുന്നേ, ഒരു സ്വരമുയരുന്നേ നെഞ്ചിൽ താനേ. പകലുകൾ തീരാതെ പുതുമഴ തോരാതെ ഇരുചിറകറിയാതെ ഒന്നാകുന്നേ, പല നിറമകലുന്നേ പുതുനിറമുണരുന്നേ, ഒരു സ്വരമുയരുന്നേ നെഞ്ചിൽ താനേ. ഏതോ മഴയിൽ നനവോടെ നാം ഒന്നു കണ്ടു, തീരാമൊഴിയിൽ മൗനങ്ങളൊന്നായലിഞ്ഞു. You're listening to Radio Prior, presented by Little Kites, St. Philomena's HSS Kunamav. വെള്ളാർ മലയിലെയും ചൂരൽ മലയിലെയും ഉരുൾപൊട്ടലിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായ കൂട്ടുകാർ അവരെ ഓർത്തുപോയി.
ഓർക്കുവാനായി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബാക്കി വയ്ക്കാതെ ഒരു മഴയും കടന്നു പോകില്ല. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന മഴക്കാലമാണ് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ. മൺസൂൺ കാലത്തിന്റെ വിശേഷവുമായി അന്ന സാൽവിയ. ജൂൺ മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള മാസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന മഴയാണ് തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇടവപ്പാതി. ഇന്ത്യയിലെ കാർഷിക രംഗത്തെയും മറ്റും സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ് ഈ കാലവർഷം. ഇന്ത്യയിലെ കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ജൂൺ ആദ്യവാരം. പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറുള്ള തീരപ്രദേശത്താണ് ഈ കാലവർഷം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത്. തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷക്കാറ്റിന് 2 കൈവഴികളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ കൈവഴി അറബിക്കടലിൽ നിന്ന് പശ്ചിമഘട്ടം വഴിയും രണ്ടാമത്തേത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലൂടെ കിഴക്കോട്ട് നീങ്ങി ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കൻ തീരത്ത് കൂടുതൽ വടക്കു ഭാഗത്തായി എത്തിച്ചേരുന്നു. കാലവർഷം എത്താൻ വൈകുന്നത് കൃഷിനാശത്തിനും കാലവർഷത്തിന്റെ കാഠിന്യം കൂടുന്നത് കൃഷിനാശത്തിനൊപ്പം മണ്ണൊലിപ്പ്, വെള്ളപ്പൊക്കം, ഉരുൾപൊട്ടൽ എന്നീ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നു. ഇടവത്തിൽ മഴ ഇടവഴി നീളെ. ഈ ചൊല്ല് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇതാ മഴച്ചൊല്ലുകളുമായി ഹരിത ആന്റണി. മഴച്ചൊല്ലുകൾ. ചിങ്ങത്തിലെ മഴ ചിണുങ്ങി ചിണുങ്ങി, മകരത്തിൽ മഴ പെയ്താൽ മലയാളം മുടിയും, കുംഭത്തിൽ മഴ പെയ്താൽ കുപ്പയിലും മാണിക്യം, അന്തിക്ക് വന്ന മഴയും വിരുന്നും ഒരുപോലെ, ചെമ്മാനം കണ്ടാൽ അമ്മാനം മഴയില്ല, മഴ നിന്നാലും മരം പെയ്യും, ഇന്നലെ പെയ്ത മഴയ്ക്ക് ഇന്നും മുളച്ച തകര, മഴവെള്ളപ്പാച്ചിൽ മുറം കൊണ്ടു തടുക്കാമോ, മീനത്തിൽ മഴ പെയ്താൽ മീനിനും ഇരയില്ല. പൂനമ്മാവിൻ നാദം, കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നാദം, റേഡിയോ പ്രിയോർ, റേഡിയോ പ്രിയോർ, റേഡിയോ പ്രിയോർ. മഴ വിശേഷങ്ങളോടൊപ്പം യോഗാ വിശേഷവുമായാലോ? ജൂൺ 21 യോഗാ ദിനം. യോഗാ ദിനത്തിനെ കുറിച്ച് ആഗ്നോ ബിജു. ജൂൺ 21 അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനം. 2014 ഡിസംബർ 11 ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സമ്മേളനത്തിൽ ജൂൺ 21 അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനമായി ആചരിക്കാൻ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായത്. ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിലെ ഏറ്റവും നീണ്ട ദിനമായ ജൂൺ 21 യോഗാ ദിനമായി ആചരിക്കുമ്പോൾ ശാരീരികവും മാനസികവും ആത്മീയവുമായ തലങ്ങളെ സ്പർശിച്ച് ശരീരത്തിൻ്റെയും മനസ്സിൻ്റെയും മാറ്റം യോഗ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഭാരതത്തിൻ്റെ പൗരാണിക പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ വിലമതിക്കാനാവാത്ത സംഭാവനയാണ് യോഗ. ഈ പാരമ്പര്യം 5000 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ളതാണ്. അത് ശരീരത്തിൻ്റെയും മനസ്സിൻ്റെയും ഒരുമ, ചിന്തയും പ്രവൃത്തിയും നിയന്ത്രണവും നിറവേറ്റലും മനുഷ്യനും പ്രകൃതിക്കും ഇടയിലുള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥ, ശാരീരിക മാനസിക ഘടനകളെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് ആരോഗ്യപരമായിരിക്കുക എന്നീ ഘടകങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. യോഗ കേവലം ഒരു വ്യായാമമല്ല, മറിച്ച് നമ്മളും ലോകവും പ്രകൃതിയും ഒന്നാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ്. അതിനാൽ തന്നെ നമ്മുടെ മാറ്റപ്പെട്ട ഈ ജീവിതശൈലികളിൽ യോഗ വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. നന്ദി. നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് 10Dയിൽ നിന്ന് പുണ്യ സുരേഷ്. സ്കൂൾ സമയം ക്രമീകരിച്ചു. അധ്യയനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തെ ഹൈസ്കൂളുകളുടെ പ്രവർത്തന സമയം അരമണിക്കൂർ ദീർഘിപ്പിച്ചു. 2025-26 അധ്യയനാരംഭത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് നിർദ്ദേശിച്ച ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് പൊതുകോടീകരണത്തോടെ സമാപിച്ചു. പൊതുകോടീകരണ ക്ലാസ് നയിച്ചത് ശ്രീ വർക്കിച്ചൻ മേനാച്ചേരി സാറായിരുന്നു. വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു. നന്ദി, നമസ്കാരം. കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നാദം, റേഡിയോ പ്രിയോർ, റേഡിയോ പ്രിയോർ, റേഡിയോ പ്രിയോർ. മഴ പെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഭംഗി മരം പെയ്യുന്നതാണ്. കാരണം അത് പെയ്ത മഴയുടെ ഓർമ്മയാണ്. പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, ഓരോ മഴക്കാലവും മനോഹരമായ ബാല്യത്തിന്റെ കടലാസ് തോണികൾ ഇറക്കാനുള്ളതാകട്ടെ. രൗദ്രഭാവമില്ലാത്ത മഴയ്ക്കായി പ്രകൃതിയെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 10Dയിലെ കൂട്ടുകാർക്കും ലിന ടീച്ചർക്കുമൊപ്പം ഞാൻ കാതറിൻ സൈനിങ് ഔട്ട്. കളകളമൊഴുകി വരും കുളിരലയിൻ നാദം, അലകടലിൻ ആഴങ്ങളിൽ നിന്നുയരും നാദം, കൂനമ്മാവിൻ നാദം, കുഞ്ഞുങ്ങൾ
റേഡിയോ പ്രിയോ റേഡിയോ പ്രിയോ കളകള ഒഴുകി വരും കുളിരലയിൻ നാദം അലകടലിൽ ആഴങ്ങളിൽ നിന്നുയരും നാദം പൂനം മാവിൻ